नमस्कार, केएनएन सिटी न्यूजच्या मराठी बुलेटिनमध्ये मी सुप्रिया आपल्या सर्वांचे स्वागत करते। सुरुवातीला एक नजर टाकूया आजच्या स्थानिक घडामोडींवर। काँग्रेसच्या हमीभावामुळे भाजप सरकार त्रस्त, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सतीश जारकिहोळी यांनी साधला संवाद। सरकार जनतेच्या हितासाठी करणार प्रयत्न। काँग्रेसच्या हमीतून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची दिवाळखोरी होईल। भाजप कार्यकर्त्यांनी बेळगावमध्ये छेडले आंदोलन। मोफत हमी योजनेतून राज्याचा विकास खुंटणार, सरकारने मोफत योजना तात्काळ मागे घ्याव्यात। गोहत्या बंदी कायद्यात सुधारणा करावी, माजी मंत्री विनय कुलकर्णी यांनी पत्रकारांशी साधला संवाद। भाजपाने दिलेले आश्वासन पूर्ण केले का? काँग्रेस सरकारला प्रश्न विचारण्याची भाजपमध्ये नाही नैतिकता। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। काँग्रेसच्या हमीभावामुळे भाजप पक्ष त्रस्त असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री सतीश जारकिहोळी यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना सांगितले आहे। काँग्रेसच्या हमीभावातून सरकार जनतेच्या हितासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देत आहे। हा भाजपासाठी मोठा धक्का असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सतीश जारकिहोळी यांनी सांगितले आहे। बेळगावमध्ये पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी काँग्रेसच्या हमीभावामुळे भाजप त्रस्त असल्याचे सांगितले आहे। जे प्रकल्प बेळगावात यायला हवे होते ते हुबळी धारवाडला जात असल्याच्या प्रश्नाला ते उत्तर देताना म्हणाले की बेळगावातील प्रकल्पांवर लवकरच बैठक घेण्यात येईल व जे बेळगावसाठीचे प्रकल्प आहेत ते बेळगावातच आणले जातील। यातील एकही प्रकल्प हुबळी धारवाडला जाणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे। ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ಈಗ ಆಗಬಾಯಿತು। ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಾರ, ಬಹಳ ಜನ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಸೌರಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೂಡ ದುಃಖವನ್ನು ಸಹಿಸುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಂತ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಹೊರತಾಗಿ ಜೀವಂತಿ ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ। ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ। ಸೊ ಏನೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ರೈಲ್ವೆ ಮಾಡಿದೆ। ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಇವರು ವಿವಾದ ಕಾರಣ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಅಸ್ತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಈಗ ಎಮ್ಮೆ ಕೋಣ ಕಡಿದು ಹಾಕೋದಾದ್ರೆ ಹಸು ಏಕೆ ಕಡಿಬಾರದು, ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚರ್ಚಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಮುಖ್ಯ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಜೆಪಿ। ಅದೇನ ಅವ್ರೇನ ಇನ್ನು 5 ವರ್ಷ ಹೋರಾಟನ ಇನ್ನೇನ ಕೆಲಸ? 5 ವರ್ಷ ಹೋರಾಟನ ಇನ್ನು ಬೋರ್ಡ್ ಗೀಡ್ ಎಲ್ಲಾ ಬರ್ದಿಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಹೋರಾಟ ಗೆಲ್ಲುವವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಅಂತ 5 ವರ್ಷ ಅದೇ ಅದ್ ಕೆಲಸ ಏನಿಲ್ಲ। ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಿದಾರ ಅವ್ರು, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ। ಬರೀ ಹೋಮ ದ್ವೇಷ ಹರಡಿಸೋದು, ಗಲಾಟೆ, ಒಬ್ಬರನ್ನವರು ಎತ್ತಿ ಕಟ್ಟು, ಇಷ್ಟೇ। ಅದಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸದನ ಇದೆ, ಕಾನೂನು ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೇಕು। ನಾವ್ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಕಾನೂನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ। ಅವ್ರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ। ಸಾಧಕ ಬಾಧಕ ನೋಡಿ ನಿರ್ಣಯಗಳಾಗ್ತಾವ। ಈಗ ಅವ್ರೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರಂತ ಇವ್ರೇನ ಖಾಲಿ ಇದಾರ, ಸೊ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹಂಗಾಗೋದಿಲ್ಲ। ಸೋತಿದಾರ, ಅವ್ರ ಜನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿ, ಕೆಲವ್ರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ। ಅವ್ರು 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ। ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಾರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅವರು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೊರತಾಗಿ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಏನಾದ್ರು ಇವ್ರು ಯಾರೋ ಏನಾದ್ರು ಅದನ್ನೇ ಆಧಾರ ಗುರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಧಿಕಾರನಾಗ ಇದ್ದಾಗೂ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ, ಇನ್ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಾಗ ಇದ್ದಾಗೂ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋರ್ಸಾರ ಮತ್ ಅಗೇನ್। ಅವ್ರು ಅದು ರೂಢಿ ಇದೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ। ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಗ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಬಂದ್ರೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿ। ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಘೋಷಣೆಗಳಿಂದ ಅವರು ಶಾಕ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತೈತಿ, ಶಾಕ್ ಆಗದೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ। ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ। ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅದ ಆತಂಕ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೇನು ಹೊಸ ಅಸ್ತ್ರ ಹುಡ್ತಾರ, ಹೊಸದೇನ ಅದೇನ ನೋಡಿ। ನಮ್ದು 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮರಿಸಿರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಕೂತ್ರ ಅವರು, ಅದನ್ನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಬೇರೆ ಬರ್ತಾರೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ। ಸರ್, ಈಗ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಣೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮಾಡೋದಾಗ್ತದೆ।
ಮಾಡಲ್ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ, ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕಾಫಿ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರ, ಇದರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತೈತೆ. ಗುಜರಾತ್ ಮಾಡಲ್, ಯುಪಿ ಮಾಡಲ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡಲ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತೈತೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡಲ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸರ್, ಈಗ ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಕ್ರೋಢೀಕರಣದಿಂದ ಆಯಾ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಹಣ ತುಂಬುತ್ತಾರ ಹೇಗೆ ಅಂತ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಬಾರದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಕಡಿಮೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರ? ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಬೆಳಗಾವಿಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಾಲ ಸಲುವಾಗಿ 800 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್, ಆದ್ರೆ ಅದ್ಯಾವುದು ಕಾರ್ಯಗತ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಂದಿರಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ, ಕೆಲವಂತಿ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಇದ್ರೆ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೇದಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಹೇಳಿದೀವಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ. ಸುಮ್ನೆ ಇವ್ರೇನೋ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜನರ ಪರವಾಗಿದ್ರೆ ಮುಂದುವರಿತಾವೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವು ದುಡ್ಡನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರಿ, ಬಳ್ಳಾರಿ ನಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೂ ಇದೆ ಸರ್. ಏನು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಭತ್ತ ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾದ್ರೂ ಕ್ರಮ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಸರ್? ಬಳ್ಳಾರಿ ನಾಲದು ಹೂಳೆತ್ತಿ ಅದೊಂಚೂರು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತಂತ ಆ ಭಾಗದ ರೈತರು ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳೂರಿಂದ ಬದಲಿವರೆಗೂ ಸರ್. ನೋಡಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಾಗ ಬಂದದ್ದನ್ನ ಯಾರು ಕೂಡ ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು अष्टे. या दरम्यान त्यांनी गोहत्यासंदर्भात आपले विचार मांडून ओडिशातील बालसोर येथे झालेल्या भीषण तिहेरी रेल्वे अपघातात जी गमावलेल्या मृतांच्या कुटुंबियांबद्दल आपले दुःख व्यक्त करून गेलेली माणसं परत आणता येत नाहीत, मात्र केंद्र सरकारने त्यांना अनुदान जाहीर करून त्यांना दिलासा तरी द्यावा अशी त्यांनी मागणी केली आहे. महादेव पवार, केएनएन सिटी न्यूज, बेळगाव. काँग्रेसच्या हमीतून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची दिवाळखोरी होईल असा निषेध करत भाजप कार्यकर्त्यांनी बेळगावमध्ये आंदोलन छेडले होते. काँग्रेस सरकारच्या मोफत हमी योजनेमुळे राज्याचा विकास खुंटणार आहे, त्यामुळे काँग्रेस सरकारने मोफत योजना तात्काळ मागे घ्याव्यात अशी मागणी करत सोमवारी बेळगाव भाजप युनिट कार्यकर्त्यांनी आंदोलन करून जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्यपालांना निवेदन दिले. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेसने जनतेला 5 हमीभाव देण्याचे आश्वासन दिले होते. राज्यातील सर्व घरांना 200 युनिट मोफत वीज, महिलांना परिवहन बसमध्ये मोफत प्रवास, बेरोजगार तरुणांना 3000 रुपये, गृहलक्ष्मी योजनेतून महिलांना 2000 रुपये. जर असे केल्यास राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची दिवाळखोरी होईल. काँग्रेस सरकारने जाहीर केलेला हा आराखडा तात्काळ मागे घ्यावा, अन्यथा सातत्याने असे आंदोलन केले जाईल असा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಸುಳ್ಳು ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು 200 ಯೂನಿಟ್ ಉಚಿತ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ, ಆದರೆ ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಝಟ್ಕಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋದಾ, ಜನರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಾ, ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಾ, ಆಮೇಲೆ ತಂದು ನಿಜ ಬಣ್ಣ ತೋರಿಸೋದ. ಇದು ಮೊದಲಿಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ವಭಾವ. ಅದೇ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದವ್ರು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನರಿಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಝಟ್ಕಾ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ BJP ಇವರು ಸುಳ್ಳ ಮೋಸಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾವಾಗೂ ತಯಾರಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಜನರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಮಾತಾಡಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಮೊದಲಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಏನು ಬಿಲ್ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಯಾಳೆಕ್ ಸರ್ಕಾರ ಆಯ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ, ಯಾಳೆಕ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು, ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರು ಇವತ್ತೂ ಭಾಷಣ मोहब्बत की दुकान शुरू की है, मोहब्बत की दुकान खुला है, नफरत का दुकान बंद किया है. ನನಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಹೇಳೋದ, ಇದು ಮೊಹಬ್ಬತ್ ಕಿ ದುಕಾನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಹೇಳುವಂಥ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಹಬ್ಬತ್ ಕಿ ದುಕಾನ್ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಮೊಹಬ್ಬತ್ ಕಿ ದುಕಾನ ಬಂದ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜನ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಮೊಹಬ್ಬತ್ ಕಿ ದುಕಾನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳು ಮೋಸನೂ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ವಿರೋಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. यावेळी भाजप बेळगाव ग्रामीण विभाग जिल्हाध्यक्ष संजय पाटील, राज्यसभा सदस्य इरण्णा कडाडी, निर्मल कुमार सुराना, महापौर शोभा सोमानाचे आदी उपस्थित होते. विश्वनाथ देसाई, केएनएन सिटी न्यूज, बेळगाव. गोहत्या बंदी कायद्यात सुधारणा करण्यात यावी अशी मागणी माजी मंत्री विनय कुलकर्णी यांनी केली आहे.
गायीच्या नावावर राजकारण करणाऱ्यांचे सोडा, करोडांची गुंतवणूक करून मी गायींना पाळतो आहे. गोहत्या बंदी कायद्यात सुधारणा करावी. गुरे व वासरे पाळणारे आणि शेतकरी यांना बोलावून त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या पाहिजेत, असे मत बेळगाव येथे सरकारी विश्रामधामात रविवारी पत्रकारांशी बोलताना माजी मंत्री विनय कुलकर्णी यांनी मांडले आहे. गेल्या 5 वर्षात सत्ता भाजपाकडे होती. कोरोनाच्या काळात त्यांनी काही केले का? त्यांच्यातही माणुसकी नव्हती का? गरीब आणि शेतकऱ्यांसाठी तुम्ही कोणती योजना आणली आहे का? भाजपाने दिलेले आश्वासन पूर्ण केले आहे का, असा सवाल करत काँग्रेस सरकारला प्रश्न करण्याची भाजपमध्ये नैतिकता नाही, असे ते म्हणाले. ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಏನಂತಾರಲ್ಲ ಕೈಲಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಪರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋಂಗದಾರಲ್ಲ, ಆ ಶಬ್ದ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಳಸಕ್ಕ ಯೋಗ್ಯದಂತಾರ ಅವ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 5 ವರ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋದ ಬಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಕೊಡ್ತು. ಆ ಕರೋನಾ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಮಾನವೀಯತೆ ಇತ್ತ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇದನ್ನ ಸಹಜವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಯಾವ ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನೊಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆದ್ರೂ ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಈಗ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಬ್ಬ ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇಷ್ಟು ಮನಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು 200 ಯೂನಿಟ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು? ಒಂದು ಈ ರೂಮ್ನಿಗಿನ್ನ ಸಣ್ಣ ಮನಿ ಇದ್ದಂತವ್ರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಅದಾರ. ಕೋಟಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳು ಈ ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಮನಿ ಇದ್ದಂತ ಅದಾವ್. ನಾವು ಯೂಶಲಿ ನಮ್ ಸ್ಲಮ್ನಾಗ ಹೋಗ್ರಿ, ಒಂದ್ ರೂಮ್ನಾಗ ಅವ್ರ ಮನಿ ಮುಗಿದೋತು. ಅದ್ರಾಗ ಕಿಚನ್, ಅದ್ರಾಗ ಬೆಡ್ರೂಮ್, ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಮನಿಗಳು ಅದಾವ್. ಅಲ್ಲಿ 200 ಯೂನಿಟ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು? ಇನ್ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಕುದಿರ್ಬೇಕು ಅವ್ರು. ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರ ಅದಕ್ಕಿಂತ 10% ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರೆ ದಟ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಫ್ರೀ ಅವರು ಕೂಡ ನೀವು 100 ಅವರು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಈ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ಅಂತ. ಫ್ರೀ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ನೀವು 150 ಯೂನಿಟ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 10% ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಕತ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್. ಅದ್ರಾಗ ಏನೈತಿ? ಸಹಜವಾಗಿ ಈ ಸಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ನಮ್ದು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದೈತಿ. ಅದ್ರ ಒಂದೇ ಹೊತ್ತು ಹಲವಾರು ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮವರು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಕ್ ಏನೇನೋ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರು. ಬಟ್ ಈ ತರ ಆಗೈತಿ. ಬರುವಂತ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದ್ಯಾವ್ದು ಇದಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಓವರ್ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಸಮಾಜ 37 ಮಂದಿ ನಾವು ಆರ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ವಿ. 37 ಜನ ಆರ್ಸ್ ಬಂದಿವಿ ಸಲ ಲಿಂಗಾಯತರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಿದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಆಗಿರಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಾಗ 13 ಮಂದಿ ಆರ್ಸ್ ಬಂದಿವಿ ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು. ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಕೂಡ ಬರುವಂತ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಿಂದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ಪ್ರಭಾವ 100% ಯಾಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲಪ್ಪ? ಹಾಗೆ ಆಕೈತಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುರ್ತೈತಿ ಇದು. काँग्रेसने निवडणुकीपूर्वी दिलेले आश्वासन पूर्ण केले आहे. काही निकष लावले आहेत. मोफत विजेबद्दल बोलताना भाजपाने आता वापरल्या जाणाऱ्या विजेवर 10% अधिक रक्कम दिली आहे. गोहत्येबाबत जनजागृती करा. शेतीत बैलांचा वापर आता होत नाही. आता सर्व कापणी यंत्रे शेतीत आली आहेत. गाय वृद्ध झाल्यावर काय करायचे? गायीच्या देशी जाती टिकवण्यासाठी काम करायला हवे, असे ते म्हणाले. महादेव पवार, कॅनन सिटी न्यूज, बेळगाव. राजशेखर हिरेमठ, कॅनन सिटी न्यूज, बेळगाव. सरकार दलित मागासवर्गीयांच्या विकासासाठी सकारात्मक नाही. अद्यापही शिक्षणासाठी सरकारवर अवलंबून राहावे लागते, असे राजरत्न आंबेडकर यांनी सांगितले आहे. देशातील दलित मागासवर्गीय समाज जरी त्यांची स्वतःची साधनसंपत्ती असली तरी अद्यापही विकासाच्या दृष्टीचा अभाव असल्याचे जाणवते. सध्याचे सरकारही त्यांच्या विकासाला सकारात्मक नाही. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतरही आपण सरकार आणि आंदोलनकर्त्यांवर अवलंबून आहोत, असे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे पणतू राजरत्न आंबेडकर यांनी सांगितले आहे. शहरात पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले की स्वातंत्र्यानंतर ख्रिश्चन, मुस्लिम, शीख यांनी स्वतःची शिक्षण व्यवस्था विकसित केली. मात्र दलित आणि मागासवर्गीय लोक शिक्षणासाठी अद्यापही सरकारवर अवलंबून आहेत. केंद्र सरकारने आता राष्ट्रीय धोरणांतर्गत देशातील परदेशी शैक्षणिक संस्थांना मोकळ्या जागा दिल्या आहेत. त्यामुळे वंचित समाजाला शिक्षण व्यवस्थेतून वगळण्यात आले. त्यांना व्यावसायिक आणि तांत्रिक शिक्षण मिळणे अवघड झाले आहे, असे ते म्हणाले. जो बात होती है तो इसके बारे में आप क्या कहना? देखिए, मैं आज आपको पूछता हूँ, राजस्थान में मूछ रखने पर किसी जो मैं तो ये वर्ड यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन आप लोगों को समझ में आए इसलिए, किसी दलित को मारा जाता है. किसी बच्चे को पानी के घड़े पर हाथ लगाने पर
उसको मारा जाता है। तो बताओ क्या मुझे इक्वलिटी आप लोग देश में आई है? आपके ही कर्नाटक में कोई एक बच्चा गलती से किसी मंदिर में चला गया तो उसको फाइन लगाया गया। तो जब यहां पर आप कॉमन सिविल कोड लागू करने की बात कर रहे हो, कॉमन सिविल कोड लागू करने के लिए क्या आपने भारत में समानता लागू की है? यानी एक तरफ भारत में असमानता हो लेकिन कानून समान हो, यानी रोग वैसा ही रहे और जो मेडिसिन हमको मिली है वो खत्म करें। तो ये कॉमन सिविल कोड तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक हम लोगों में कॉमन नेशनलिटी की भावना ना हो। पहले कॉमन नेशनलिटी की भावना लोगों में तैयार करो, फिर कॉमन सिविल कोड के बारे में बात करो। सर, आपको लगता है संविधान खतरे में है? अभी लगता है कहने से ये सारा दिखाई दे रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन जहां पर हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को शपथ लेता है, आज कॉन्स्टिट्यूशन को हटाकर वहां पर सिंगल नाम का राजदंड आ गया है। सिंगल जो है ये राजदंड है और ये उस देश में होता है जहां पर राजा और या रानी की प्रथा है। जैसे यूके में ब्रिटिशर्स में आज भी वहां पर एनार्की है, राजा या रानी होती है, क्वीन होती है वहां पर, और क्वीन का एक दंड होता है। मैं हर एक पार्लियामेंट में जाकर आया हूं, ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट में गया हूं, कनाडा के पार्लियामेंट में गया हूं, यूके के पार्लियामेंट में गया हूं, और वहां पर वो पहले राजदंड आता है और फिर सब उस राजदंड को नमन करते हैं और उस राजदंड को हिसाब से वो लोग काम करते हैं। अब हमारे यहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ये संविधान को नमन करके काम नहीं करेंगे, राजदंड को नमन करके काम करेंगे। यानी फिर से इस देश में हम लोगों ने वो जो सिस्टम से हमारे पूर्वज लड़े थे और आजादी हासिल की थी, फिर से ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया है। दलित आणि मागासवर्गीयांना उच्च शिक्षण आमच्या स्वतःच्या शैक्षणिक संस्था आणि विद्यापीठातून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे। भारताचा ब्रेन ड्रेन रोखण्यासाठी भारतातच 60 एकर जागा खरेदी करून येथेच आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे विद्यापीठ स्थापन करण्यात येणार आहे। त्याचप्रमाणे भारताची अर्थव्यवस्था विकसित करण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे या दरम्यान त्यांनी सांगितले आहे। महादेव पवार, केएनएन सिटी न्यूज, बेळगाव। आता वेळ झाली आहे छोट्याशा विश्रांतीची, भेटूया आपण विश्रांतीनंतर। भीमा ज्वेलर्सचा नवीन दालन बेळगावी 9 ते 18 जून मध्ये लाभ घ्या सोने, चांदी व हिरांच्या दागिन्यांवरील विविध शुभारंभ ऑफर। है रंग है रंग है रंग, तुम्हारी रानी से खिल उठा है मन में। धूम 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 ताने ना होटल आदर्श पैलेस, लजीज खाने के साथ यहाँ है बेहतरीन रूम्स, रहने के लिए स्टैंडर्ड रूम्स और सूट रूम्स, साथ ही साथ मौजूद है कई सारी क्वालिटियों से भरपूर स्टैंडर्ड डिलक्स रूम्स और डिलक्स सूट रूम्स। लग्जरियस लाइफ का अनुभव लेना है तो एक बार अवश्य भेंट दें। शादी और इतर प्रोग्राम्स के लिए प्लैटिनम हॉल और मिलेनियम हॉल। होटल आदर्श पैलेस, लिंगराज कॉलेज के पास, कॉलेज रोड, बेलगाव।
विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा आपले सर्वांचे स्वागत आहे। अन्यायी वीज बिल दरवाढ संदर्भात खानापूर तालुका भाजपाच्या वतीने जोरदार निदर्शने करण्यात आले आहेत। कर्नाटक राज्यात काँग्रेसचे सरकार येताच सर्वसामान्य जनतेवर अन्यायी वीज बिलात दुप्पटीने वाढ करून काँग्रेस सरकारने आपले खरे दात दाखवून जनतेची फसवणूक केली आहे। या संदर्भात खानापूर तालुका भाजपाच्या वतीने खानापूर तहसीलदार कार्यालयात जोरदार निदर्शने करून तहसीलदारांना निवेदन सादर करण्यात आले। यावेळी ॲडव्होकेट आकाश आथनीकर यांनी निवेदनाचा हेतू सांगितला, तर जिल्हा उपाध्यक्ष प्रमोद कोचेरी यांनी जनतेवर अन्यायी वीज दर वाढ याचा मोठा परिणाम झाल्याचे सांगून राज्यात काँग्रेसचे सरकार येताच 15 दिवसात विजेचा झटका दिला आहे। त्यामुळे सामान्य माणसाचे विजेच्या वाढीव दराने कंबरडे मोडले आहे। 200 युनिट मोफत वीज देतो म्हणणाऱ्या काँग्रेस सरकारने मेचे वीज बिल दुप्पटीने वाढवले आहे। अशा सरकारावर राज्यातील जनता जास्त दिवस विश्वास ठेवणार नाही असे या दरम्यान सांगण्यात आले आहे। यावेळी माजी आमदार अरविंद पाटील म्हणाले की नुकताच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस सरकारने जनतेला आमिष दाखवत 200 युनिट मोफत वीज, महिला प्रमुखाला दरमहा 2000 रुपये, महिलांसाठी मोफत बस प्रवास, बेरोजगार पदवीधारकांना 3000 रुपये तर डिप्लोमा धारकांना 1500 रुपये प्रति महिना दर, महिलांना बिनव्याजी 3 लाख रुपये कर्ज अशी आमिषे दाखवत राज्यात निवडणुकीत यश मिळवले। आता त्यांची पूर्तता करणे कठीण होणार आहे। त्याचीच प्रचिती म्हणून वीज बिलात दुप्पटीने वाढ करून पैसा गोळा करून राज्याचे दिवाळे काढण्याचे हेतू जनतेसमोर त्यांनी आणला आहे। असे सरकार जास्त काळ टिकणार नाही असे मत त्यांनी व्यक्त केले। गेल्या 10 मे रोजी झालेल्या कर्नाटक विधानसभेच्या इलेक्शनमध्ये गटापिटा करून निवडून येण्यासाठी मोठी गॅरंटी आश्वासनं काँग्रेस सरकारनं दिलेली आहेत। आमच्या कर्नाटकच्या जनतेनं त्या आश्वासनावर विश्वास ठेवून त्यांना मतदान केलं, पण एवढ्या लवकर ते फसवणूक करतील अशी कल्पना आमची सुद्धा नव्हती। आज 200 युनिट वीज फ्री देतो म्हणणारे आज प्रत्येक युनिटला 70 पैसे वाढवण्याचं जे काम केलं तेव्हा जनतेच्या डोळ्यामध्ये धूळ फेकण्याचं काम काँग्रेस सरकारनं कर्नाटकच्या केलेलं आहे। त्याचा मी जसं की आमच्या खानापूर तालुका भारतीय जनता पक्षाच्या ಹತ್ತಿರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಮನೋ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು। 2000 ಮಳೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಬಸ್ ಪಾಸ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, 200 ಕರೆಂಟ್ ನಾವು ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮ ಯಾರು ಕಲಿತಂಥ ಯುವಕರಿಗೆ 3000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಐಟಿಆರ್ 15 ಕೊಡ್ತೇವೆ। ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಅವರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ನಾವು ಇವತ್ತು ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರ ಕೊಡುವಂತ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ। ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಆದಷ್ಟು ಇವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಇದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ತಿಳಿಸಬೇಕು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ। यावेळी बाळू सावंत, जयंत तिनिकर, संजय कुबल आदींनी आपले विचार व्यक्त केले। निवेदन देताना खानापूर तालुका भाजपा नेत्यांबरोबर सचिव गुंडू तोप्पिनकटी, राजेंद्र रायका, युवा नेते पंडित ओगले, ॲडव्होकेट आकाश आथनीकर, प्रकाश निलजकर, रवी बडिगेर, शिवा मयेकर, निवृत्ती पाटील सह शेकडो भाजपाचे कार्यकर्ते उपस्थित होते। यावेळी ग्रेड 2 तहसीलदार SK तंबोळी यांनी निवेदनाचा स्वीकार करून सरकार पाठवून देण्याचे आश्वासन दिले आहे। यावेळी भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी काँग्रेस सरकारी विरोधात घोषणाबाजी केली आहे। सुहास पाटील, KNN सिटी न्यूज, खानापूर। शहरातील नाले सफाई करण्यास महानगरपालिका अपयशी असल्याचे सांगून सदस्यांनी महापौरांकडे आयोजित प्रगती आढावा बैठकीत तक्रार केली आहे। महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे शहरातील नाले सफाई करण्यास अपयश आले आहे अशी तक्रार महानगरपालिकेच्या सदस्यांनी महापौरांकडे केली आहे। सोमवारी महापालिकेच्या सभागृहात महापौरांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या प्रगती आढावा बैठकीत नगर सदस्यांनी आक्रोश व्यक्त केला आहे। नाल्याची सफाई न करता महानगरपालिका लोकांच्या आरोग्याशी खेळत आहे अशी तक्रार भाजपाचे सदस्य गिरीश दोंगडी यांनी केली आहे। महापालिकेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या UGD कामामुळे लोकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे। या दरम्यान भाजपाचे सदस्य रवी धोत्रे, मनपाच्या अधिकाऱ्यांची वागणूक योग्य नसल्याची तक्रार त्यांनी केली आहे। यावर महानगरपालिकेच्या अधिकारी लक्ष्मी निप्पाणीकर यांनी आक्षेप घेत बैठकीत वैयक्तिक चर्चा करणे योग्य नाही, जनतेच्या समस्या त्यांना सांगा आणि त्यांची कामे होत नसल्याचे सांगा असे त्या म्हणाल्या। यावरून महानगरपालिकेचे सदस्य आणि अधिकारी यांच्या शाब्दिक चकमक झाले।
ನಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳತ್ತೇನೆ ಅದು ಕೂತ್ ಹೇಳತ್ತೇನೆ ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡತ್ತಾರ ಮತ್ ನೀವು ಅಧಿಕಾರಿ ಅನ್ನತ್ತಿರಲ್ಲ ನಾನು ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕೂತ್ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಹೇಳತ್ತೇನೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಬೇರೆದವ್ ಯಾರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಳತ್ತೇವ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಡ್ರಿ ಯಾರು ಪರ್ಸನಲ್ ತಗೋಗಿ ಯಾರು ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ರಾಗ ಯಾರು ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂತೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತು PWD ನಿಮ್ಗಿಂತ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಹುದೆ ಈಗ ಸರ್ ಹುದೆ ಏನಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಏನಿತ್ತು PWD ಜೊತೆ ನಿಮ್ದು ಏನಿತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೈತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಐತೆ ನನಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಗಮನ ತಂದಿರಿ ಯಾರ ಸರ್ ತಮ್ದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ತಾವು ಒಂದು ವರ್ಷ ನನಗೆ ಹೇಳಿದಿರಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಂಗತ್ತೀವಿ ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ मैडम अभी आप ऐसा करेंगे एक कारपोरेटर एक आपको क्वेश्चन करा तो आपको क्यों ಈಗ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತೇನೋ ಈಗ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಕ್ರಮ ತಗೋತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ಒಂದ್ 4 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಕಳ್ಸಾರ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟಾರ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂತ ಯಾವ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ 4 ತಿಂಗಳಿಂದ ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೈತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು AEE ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತ AE JE ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೋರಿ ಕ್ರಮ ತಗೋರಿ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಸುಪ್ರೀಂ ಅದ್ಯಾರಲ್ಲ ಕ್ರಮ ತಗೋರಿ ನಾವು ಅದ ಹೇಳತ್ತೇವ್ ನಿಮ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದೇವ್ರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೀವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ರೆ ನೀವು ಮಾತಾಡೋದು ತಪ್ಪಾಗ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ ನಾವು ಮಾಡಾಕ್ತೇವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಹಳೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಗುರ್ತೈತಿ ಅವರು ಅದಾರ್ರಿ ಹಳೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ 4ನೇ ಸಲ ಅವ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಮೇಡಮ್ ಹಿಂಗ್ ಐತಿ ಅಥವಾ ನಾಯಕ್ ಸಾಹೇಬ್ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಇವ್ರು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜರ ನೋಡ್ಕೋರ ಅಂತ ನಾಯಕ್ ಸಾಹೇಬ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿದ್ವು ಈಗ ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲವ್ರಿ ಅವು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ನಿಮಗೆ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಕೊಡೋರಿ ಅವ್ರ ಕ್ರಮ ತಗೋರಿ ಈಗ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೋರಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೋರಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟ ಮಟ್ಟ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ त्यांच्यावरती कारवाई करायला सांगा प्रॉब्लेम इथं वैयक्तिक संबंध बरोबर यावर भाजपाचे सदस्य रवी धोत्रे यांनी महानगरपालिकेचे सदस्य हे वैयक्तिक काम घेऊन येतात हे विधान निप्पाणीकर यांनी मागे घ्यावे सभेत लोकांच्या समस्या निदर्शनास आणून दिल्यास ते वैयक्तिक कसे होऊ शकते असे ते म्हणाले अखेर सत्तापक्ष नेते राजशेखर डोनी यांनी सभा इतरत्र न फिरवता जनतेच्या समस्येवर बोलावे असे सांगून यावर पडदा टाकला या दरम्यान काँग्रेसचे सदस्य अजिम पटवेकर यांनी UGDच्या कामामुळे शहरातील जनतेला अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याचे सांगितले आहे सकाळी येतो म्हणतात दुसऱ्या दिवशी करूया म्हणतात किंवा फोन दिल्यावर स्विच ऑफच असतोय आणि आता ते जे आमच्या गांधीनगर वॉर्डात आहे की नाही तिथे काम चालू केले ते तसंच पडलंय आता महिना मॅडम तुम्हाला किती वेळा सांगितलं सांगा त्या रमणी गल्लीतलं तुम्हीच बघितला काय प्रॉब्लेम झाला ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಮೊದಲೇ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು खांदून तसंच ठेवले ಜಾಸ್ತಿ ಹಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳ್ರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದೇ ಸರ್ ಈಗ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಒಂದೊಂದು ಫುಟ್ 2-2 ಫುಟ್ ಹಡ್ಡಾಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿವಿ ಸರ್ ಒಂದು ಚೇಂಬರ್ ಕಟ್ಕೊಡಲ್ಲ ಚೇಂಬರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್ ಅದೇ ಈಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ स्टार्ट करून एक महिना झाला साहेब एक महिना म्हणजे 2-2 फूट करणार पाहिजे त्याने एक वर्ष लागला आणतो म्हणतोय तो उचलणी का त्याच्यानंतर तिकडं ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ರೇಟ್ ಏನು ನಮ್ಮ
तुमचं हे लेटर आलंय, मी काम केलंय, हे बघा दाखवा मला कुणी पण. मी अजूनपर्यंत 15 लेटर दिलेले नाही. शपथविधी झाल्यानंतर शपथविधीच्या अगोदरचे लेटर वेगळे, शपथविधी झाल्यानंतर आम्ही तुम्हाला 15 लेटर 16 लेटर दिले मॅडम. एक पण लेटरचं साधारण कोर्टसीसाठी एक अधिकारी येऊन आम्हाला विचारलेलं नाही काय करायचं काय नाही. लेटर कुठं तुम्ही फॉरवर्ड केलेले लेटर कुठं आहे ते माहित नाही. ಸರ್ ನಿಷ್ಠ ಇಡಬೇಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೇನ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 20-30 ವರ್ಷದಿಂದ ತೆಗೆದ್ರಿ ಮೇಡಮ್, 17 ವರ್ಷ. ಆಮೇಲೆ ಎಜುಕೇಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ನಾವು ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೆಂಡರ್ ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಏರಿಯಾದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು ಕರೆದು AEE JEI ಇವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನದಾವೋ ಅದು ತಗೋತಿದ್ವು. ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಐತ್ರಿ ಅದು ಪದ್ಧತಿ ಎಲ್ಲಿ ಐತ್ರಿ, ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಐತ್ರಿ? ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ವೀಕ್ ಅದಾರ ಅಂತ ಹಿಂಗಾಗತ್ತೈತಿ. ನೀವು ಅವಾಗ ಎಜುಕೇಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೈಯರ್ ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ದರು, ಅವಾಗ ನೀವು ತಗೋತೀರಿ, ಕರೆಸಿ ತಗೋತೀರಿ. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಇಬ್ಬರು ಎಜುಕೇಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಸರ್ಗಳು ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ನಗರ ಸೇವಿಕಾಗಳನ್ನ ಕರೆಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಉಪಯೋಗ ಏನ್ರಿ ನಾವು? ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಿಮಗೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೇನ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಅದ PWD ಒಬ್ಬರು ನಗರ ಸೇವಕಗಳದ ನೀವು ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ರಿ ನಂಗೆ. ಆ ರೂಲಿಂಗ್ ಇರಲಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಇರಲಿ 58 ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳದ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ವರ್ಕ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಬಾಷಿಗೇರಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಬೋರ್ ನಾವು ಹಾಕ್ಯಾದೇವು, ಬೋರ್ ನಾವು ಹಾಕಿ ಬೋರ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇದು ಬರಕ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ನೀವು. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ PWD ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದರ ಏನಾರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕೆಲಸ. बेळगाव महानगरपालिकेतील बेळगाव दक्षिण मतदारसंघात सार्वजनिक बांधकाम विभागाअंतर्गत बरीच विकास कामे करण्यात आली आहेत, पण बेळगाव उत्तर मतदारसंघात 9.5 कोटी रुपयांचा विकास झाला नाही, थकबाकी आहे. काम न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून त्यांची सेवेतून बदली करण्यात यावी अशी मागणी महानगरपालिकेचे भाजपा सदस्य हनुमंत कोंगाळी यांनी केली आहे. त्याला उत्तर देताना महापालिका आयुक्त डॉक्टर रुद्रेश म्हणाले की उत्तर मतदारसंघात संबंधित अधिकाऱ्यांनी कोणत्या आधारावर कामे केली आहेत, 9.5 कोटींच्या थकबाकीबाबत माहिती घेतली जाणार असल्याचे या दरम्यान त्यांनी सांगितले आहे. महादेव पवार, कॅनन सिटी न्यूज, बेळगाव. वर्दळीच्या रस्त्यावर कचऱ्याचे गलिच्छ साम्राज्य पसरले असून मोठी दुर्घटना झाल्यानंतरच महानगरपालिकेला जाग येणार काय, असा प्रश्न नागरिकातून उपस्थित होत आहे. स्वच्छ बेळगाव सुंदर बेळगाव बनावे म्हणून लाखो करोडो रुपये खर्च करून स्मार्ट सिटी अंतर्गत विविध योजना राबवण्यात आल्या, पण याचा काय उपयोग? अस्वच्छतेचे गलिच्छ साम्राज्य, तेही नेहमी वर्दळीच्या रस्त्यावरच कचऱ्याचे साम्राज्य पाहायला मिळते. खरं तर स्वच्छतेसाठी महानगरपालिकेतून मोठी निधी खर्च केली जाते. या व्यतिरिक्त कचऱ्याचा विल्हेवाट करण्यासाठी म्हणून बायोगॅस असे वेगवेगळे प्रोजेक्ट राबवले जात आहेत, पण कचरा वेळेत न उचलल्याने दुर्गंधी शहरात फैलावत आहे. बेळगाव येथील केंद्रस्थान असलेले वनिता विद्यालय ते गांधी सर्कलपर्यंत ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढिगारे पाहायला मिळतात. या रस्त्याहून जाणारे शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थी व ग्रामीण भागातून ये-जा करणारे नागरिक या रस्त्याचा वापर करत असतात. खरे म्हटले तर वनिता विद्यालयाचे विद्यार्थी, सेंट जेविस स्कूलचे विद्यार्थी, मराठी विद्यानिकेतन, त्याचप्रमाणे ज्योती कॉलेजला जाणारे विद्यार्थी याच रस्त्याचा वापर करत असतात. एकीकडे बेळगाव स्मार्ट सिटीचा गाजावाजा केला जातो, तर दुसरीकडे गलिच्छ साम्राज्य रस्त्याशेजारी औषधी बाटल्या, बियरच्या बाटल्या व मेडिसिन्स व वेगवेगळा असा कचरा जवळपास 1 किलोमीटर अंतरावर ठिकठिकाणी टाकण्यात आला आहे. आरोग्याला तर धोका निर्माण होणारच, यापेक्षाही याच मार्गावरून हाय पॉवरची गॅस पाईपलाईन गेल्याने चुकून कोणीतरी या कचऱ्याला आग लावली तर गॅस पाईपलाईनला आग लागून मोठी दुर्घटना होण्याची दाट शक्यता आहे. यासाठी म्हणून महानगरपालिकेने जातीने लक्ष देऊन या भागात कचरा टाकणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करावी व ठिकठिकाणी टाकलेला कचऱ्याची वेळेत उचल करावी अशी नागरिकातून मागणी केली जात आहे. महादेव पवार, कॅनन सिटी न्यूज, बेळगाव. आता पुन्हा एकदा वेळ झाली छोटेशा विश्रांतीची, भेटूया आपण विश्रांतीनंतर. हाय
प्रेजेंट सरप्राइज। कौन है? अरे वो मेरी फ्रेंड आरती है। तेरी शादी तो अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन सोचा मिल लूं। वैसे जीत कहाँ है? वो अंदर है, बैठो ना। वाओ जया, बहुत सुंदर लग रहा है। वैसे सच कहूं, तुम्हारी पर्सनालिटी पे जज रहा है। आखिर चॉइस किसकी है? थैंक्स। अच्छा, तो कर्टन्स की तारीफ कर रही हो? अमरकौन कर्टन एंड फर्निशिंग। यहाँ है नए लुक, कलर और स्ट्रक्चर के बेहतरीन कर्टन फर्निशिंग की वैरायटी, जो आपके घर और ऑफिस की शान बढ़ाए। अमरकौन कर्टन एंड फर्निशिंग, खड़े बाजार, बेलगावी। थोड़ी सी महकी, थोड़ी सी बहकी, रुत अनोखी है। हल्के हल्के दिल में हलचल जो मचलती है। ये कैसा है समा, ये प्यार सा एहसास है। ये किसकी पलकों में है, तस्वीरें कैसी नुमाइश है। आराधना, मारुति गली, बेलगाव। वस्त्रों का संगम, सुंदर सलोना, मन भाई आराधना। विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। येत्या काही दिवसात भारत विश्वगुरु पदावर विराजमान होणार असल्याचे आयोजित केलीच्या दीक्षांत समारंभात राज्यपाल गेहलोत यांनी सांगितले आहे। बेळगावात सोमवारी केली कन्व्हेन्शन सेंटर हॉलमध्ये आयोजित केली विद्यापीठाचा 13वा वार्षिक दीक्षांत समारंभ उत्साहात पार पडला। प्रारंभी राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी MSc, MBBS, BSc, BDS, M-Pharma, BSc नर्सिंग, BPT, MS आयुर्वेद, BAMS यासह विविध पदवीधर विद्यार्थ्यांना 23 सुवर्ण पदके आणि पदव्या प्रदान केल्या। त्यानंतर उपस्थितांना संबोधित करताना राज्यपाल गेहलोत म्हणाले की नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू झाल्यापासून शिक्षण व्यवस्थेत अनेक मोठे बदल झाले आहेत। विद्यार्थी नव्या शैक्षणिक धोरणाशी जुळवून घेत आहेत। येत्या काळात विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळण्यासाठी हे धोरण मदत करेल। अविरत परिश्रमाने यश मिळणे शक्य आहे असे ते म्हणाले। अनेक संस्थाएं संकल्प लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। इस संस्था ने पहले से ही पर्यावरण को ध्यान में रख करके इस परिसर को हरा भरा बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है। मैं इस बात के लिए भी इस संस्थान की प्रशंसा करता हूं और सराहना करता हूं। दीक्षांत समारोह न केवल डिग्री प्राप्त कर औपचारिक शिक्षा पूर्ण करने का प्रतीक है, बल्कि यह जीवन के अगले चरण की शुरुआत का भी प्रतीक है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने इस अगले चरण की शुरुआत की है और बहुत सारे विद्यार्थी आज के बाद डिग्री प्राप्त करने के बाद अपने जीवन का अगला चरण प्रारंभ करेंगे। इस विश्वविद्यालय से आप सबने गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त की है और मजबूत नैतिक नींव को अपनाने का मार्ग अपनाया है। निश्चित रूप से यह आपके शेष जीवन में आपके जीवन को सफलता प्रदान करने में सहायक होंगे। मुझे ये जानकर के भी खुशी हो रही है कि विश्वविद्यालय के छात्र राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी योग्यता का प्रदर्शन करते हुए सेवा दे रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मजबूत नैतिक मूल्य से ही राष्ट्र निर्मित होता है। हमारा देश विकास के पथ पर है और हमारे प्रधानमंत्री
आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी शिक्षा को कौशल और नैतिक मूल्यों से जोड़कर एक नया भारत, श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस काम में हम सब की अहम भूमिका है, विशेषकर विद्यार्थियों की अहम भूमिका है। श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए, स्वस्थ भारत बनाने के लिए, सशक्त भारत बनाने के लिए हम अपनी अहम भूमिका की जनभागीदारी निभाएं और देश को सशक्त बनाने का प्रयास करें। हमने अभी अभी देश के 75 वर्ष पूर्ण किए हैं और सारे देश में आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव के रूप में देश में अनेक आयोजन किए हैं। आने वाले 25 वर्ष जब देश की आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण होंगे, तो वो 100 वर्ष पूर्ण होंगे। इस समय के लिए भारत सरकार ने अच्छी योजनाएं बनाई है, अनेक योजनाएं बनाई है और उन योजनाओं के माध्यम से विश्व के देशों की तुलना में, विश्व के अग्रणी देशों में भारत को लाने में प्रयास करने का संकल्प लिया है। संस्थान में आकर के अभिभूत हूँ। मैंने अनेक संस्थाएं ऐसी देखी है, परंतु इस संस्थान को देखने के बाद बहुत प्रसन्नता हो रही है। 107 वर्षों से संचालित ये संस्था है और पिछले 40 वर्षों से इस संस्था के चेयरमैन के रूप में डॉक्टर प्रभाकर कोरे साहब दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। डॉक्टर कोरे साहब का मेरे से बहुत पुराना संबंध है। मैं 96 से लोकसभा मेंबर बना, बाद में राज्यसभा का मेंबर भी बना। इस बीच में वो राज्यसभा के 3 टर्म एमएलए रहे और उसी समय से मेरा उनसे घनिष्ठ संपर्क हुआ है और आज भी जारी है। मैं उनकी कार्यशैली से बहुत प्रभावित हूँ। मैंने सांसद के रूप में और मिनिस्टर के रूप में भी उनसे कई बार विचार विमर्श हुआ और उनसे बहुत कुछ सीखा है। जैसी उनकी सोच है वैसा ही ये संस्थान मुझे आज देखने को मिला है। मैं इस संस्थान के समस्त परिवारजनों की प्रशंसा करता हूँ। आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति अपने सपनों को साकार कर सकता है यदि उसे एक अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, और इस उद्देश्य को लेकर के ये संस्थान लंबे समय से कार्यरत है और इस संस्थान से पढ़ाई करने के बाद बहुत सारे विद्यार्थी अर्थात पूर्व विद्यार्थी देश के भिन्न भिन्न उच्चस्थ संस्थानों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप सभी के बीच में आकर के मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्न इसलिए भी हूँ कि ये परिसर 100 एकड़ से ज़्यादा भूमि पर बसा हुआ है और पूर्णतया हरा भरा है। आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है। आज के युग में देश में और दुनिया में जो वैश्विक ग्लोबल की स्थिति निर्मित हो रही है, केली शिक्षण संस्थेची प्रशंसा करताना राज्यपाल गेहलोत म्हणाले की अभिमानाची बाब आहे की या शिक्षण घेतलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांनी देश विदेशात आपले करिअर सुरू केले असून ते जनतेला वैद्यकीय सेवा देत आहेत।
संस्थेचे कार्याध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर कोरे यांच्या दूरदृष्टीमुळेच केली संस्थेच्या रोपट्याचे आज विशाल वटवृक्षात रूपांतर झाल्याचे गौरवोद्गार राज्यपालांनी काढले. केली संस्था विविध वैद्यकीय सुविधा देऊन खालच्या वर्गातील लोकांना खूप मदत करत आहे. या कारणास्तव राज्य सरकारने केली संस्थेला अनेक वेळा मान्यता देऊन विविध पुरस्कारांनी गौरवले आहे असे सांगत केली संस्थेची जगभरात ओळख असल्याचे कौतुक राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी केले आहे. केली विद्यापीठाचे कुलपती डॉक्टर प्रभाकर कोरे, कुलगुरू प्राध्यापक नितीन गंगणे यांच्यासह केली शैक्षणिक संस्थेचे प्राध्यापक व विद्यार्थी दीक्षांत समारंभात सहभागी झाले होते. विश्वनाथ देसाई, केएनएन सिटी न्यूज, बेळगाव. श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान यांच्या वतीने मंगळवारी 6 जून रोजी खानापूर शिवस्मारकात शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक सोहळा पार पडणार आहे. खानापूर शहरातील पणजी बेळगाव महामार्गावरील शिवस्मारक चौकातील छत्रपती श्री शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक सोहळा मंगळवार दिनांक 6 जून रोजी साजरा करण्यात येणार आहे. खानापूर येथील श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान यांच्या वतीने सालाबाद प्रमाणे यंदाही तिथीप्रमाणे होत आहे. यंदाचा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा 350वा राज्याभिषेक सोहळा मंगळवारी 6 जून रोजी होत आहे. या सोहळ्याला खानापूर शहरासह तालुक्यातील सर्व धारकरी व शिवप्रेमींनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान खानापूर यांच्या वतीने करण्यात आले आहे. या निमित्ताने मंगळवारी सकाळी ठीक 6 वाजता विधिवत पूजा करून अभिषेक करण्यात येणार, तर सायंकाळी 6 वाजता महाराजांची पालखी शिवस्मारक येथून शहरातील देवदर्शनासाठी निघणार आहे. त्यानंतर मलप्रभा नदी काठावरील महादेव मंदिरात पालखी सोहळ्याची सांगता होणार आहे. यावेळी पालखी सोहळ्यात श्री हरेकृष्ण भजनी मंडळ भाग घेणार, तसेच यावेळी लाठी काठीचे प्रात्यक्षिके दाखवण्यात येणार आहेत. सुहास पाटील, केएनएन सिटी न्यूज, खानापूर. देशाला गौरव मिळवून देणाऱ्या खेळाडूंचा लैंगिक छळ करणे ही दुर्दैवाची बाब असल्याचा निषेध करून विविध संघटनांनी बेळगावमध्ये आंदोलन केले आहे. देशातील कुस्तीपटूंचा लैंगिक छळ केल्याचा आरोप असलेले भारतीय कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष आणि भाजपाचे खासदार ब्रिजभूषण सिंग यांना तात्काळ अटक करण्याची मागणी करून विविध संघटनांनी निषेध व्यक्त केला आहे. राष्ट्रपतींनी तात्काळ हस्तक्षेप करून आरोपी ब्रिजभूषण सिंग व कुस्ती महासंघाचे अध्यक्ष यांना त्यांच्या पदावरून निलंबित करून त्यांना अटक करावी. या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून आरोपींना कठोर शिक्षा व्हावी अशी मागणी सिद्धगौಡ मोदगी यांनी केली आहे. ದೆಹಲಿಯ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕುಸ್ತಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಆದ ಲೈಂಗಿಕ ದರ್ಜನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಧರಣಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತೌಡೆ ಕಾಶಿ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಪಾದಿತ BJP ಸಂಸದ ಅಂತ ಬ್ರಿಜ್ಭೂಷಣ್ ಶರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಇದು ಕುಸ್ತಿ ಕ್ರೀಡಾ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಕಿತ್ತಾಕಬೇಕು, ಸಂಸತ್ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಅವನ ಮೇಲೆ ಪೋಕ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ FIR ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಂಧನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಒಂದು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಕಾನೂನು ಒಂದು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಅದು ಅಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಬಾರ್ದು. ಕಾನೂನು ಅಂದ ಮೇಲೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದಾಗಿರುವಾಗ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಾಗ BJP ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಅತ್ಯಂತ ಹೀನಾಯ ಕೆಲಸ, ಭಾಳ ಹೀನಾಯ ಕೃತ್ಯ. ಇದರಿಂದ ದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಮಾರು 25 ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡಾ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳು ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅವನ್ನ ಬಂಧನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಬಂಧನ ಆಗಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಹೋರಾಟವನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. देशाला गौरव मिळवून देणाऱ्या खेळाडूंचा होणारा लैंगिक छळ संपूर्ण देशासाठी लाजिरवाणा आहे. ब्रिजभूषण सिंग यांची सामाजिक न्यायाच्या अंतर्गत संसदेच्या सदस्य तत्वावरून हकलपट्टी करण्यात यावी. ते त्या जागेवर बसण्यास योग्य नाहीत असा आक्रोश त्यांनी व्यक्त केला आहे. जर खरोखरच सरकार बेटी बचाव बेटी पढाव धोरण राबवत असेल तर तात्काळ अटक करून त्या महिला कुस्तीपटूंना न्याय मिळवून देण्याची मागणी नागेश सातेरी यांनी केली आहे. ज्या आमच्या महिला कुस्तीपटूंनी देशाचं नाव उज्ज्वल केलं, ऑलिम्पिक असेल, एशियन गोल्ड मेडल असेल, राष्ट्रकुल स्पर्धा असेल, त्यातनं मेडल्स मिळवले, त्यावेळी केंद्र सरकारनं त्यांचं कौतुक केलं, त्यांच्याबरोबर फोटो काढले, सगळे काढले. पण त्यांच्यावरती झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या विरोध या महिलांनी आवाज उठवलेला आहे. आणि त्या संदर्भामध्ये जवळजवळ 1.5 महिना या महिला जंतर मंतरवरती धरणं आंदोलन करत होत आहेत. दुर्दैवाची गोष्ट अशी आहे की या आंदोलनाची साधी दखल केंद्र सरकारने घेतलेली नाही. इतकं असंवेदनाशील सरकार, इतक्या खुल्या मनोवृत्तीचं हे सरकार या कुस्तीपटूंच्याकडे कोणत्या दृष्टिकोनातून पाहते
हे याच्यावरून करू नये. एक आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा खेळाडू तयार करायचा असेल तर काय श्रम घ्यावे लागतात ते तुम्ही जर ते दंगल सिनेमा बघितला तर कळून येईल. कारण का तो सिनेमा सत्यावर आधारित होता. तेव्हा आईवडिलांचे काबाड कष्ट, प्रशिक्षकांचे काबाड कष्ट हे सगळं इतकं केल्यानंतर एक राज्यस्तरीय मेडल मिळवायचं असेल तर कमीत कमी 4 ते 5 वर्ष लागतात. एक नॅशनल अवॉर्ड मिळायचा असेल तर 7 ते 8 वर्ष लागतात. आणि ऑलिम्पिकसाठी कमीत कमी 12 वर्ष जीवाचं रान करून राबावं लागतं. आणि सुदैवाने या कुस्ती क्षेत्रातच ऑलिम्पिकपटूने मेडल कमवलेलं आहे. अगदी 1956ला कोल्हापूरच्या खाशाबा जाधवनी पहिलं ऑलिम्पिक अवॉर्ड कुस्तीमध्ये दिलं आणि हॉकीमध्ये मिळालेलं आहे. पण इंडिव्हिज्युअल क्षेत्रात ही अशी असताना आमचं म्हणणं असं आहे की सरकारनं ताबडतोब यांची दखल घ्यावी. आणि जे कुस्ती फेडरेशनचे अध्यक्ष आहेत पृथ्वीचंद सिंह हा अत्यंत धोकादायक माणूस आहे. याच्यावरती जवळजवळ 38 FIR आहेत. पत्रकारांच्या समोर मी एकट्याचा खून केला असंही त्यांना जाहीर केलेलं आहे. याच्याविरुद्ध तुम्ही FIR रजिस्टर होऊनही त्याला अटक करत नाही. पोस्कोसारख्या गंभीर गुन्ह्याचा आरोप असताना सुद्धा केंद्र सरकार याच्यावरती काहीही करू शकत नाही. तेव्हा आम्ही केंद्र सरकारचा निषेध करतो आणि त्या कुस्तीपटूंना पाठिंबा देण्यासाठी रयत संघाच्या वतीनं भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीनं मी त्यांना पाठिंबा. ओके सर. या निषेधार्थ GV कुलकर्णी, शिवलीला मिसाळे, किरण बेडी, वैशाली कम्मार, इस्माईल मकानदार, V सुशीला, सुजित मुळगुणसह अन्य उपस्थित होते. विश्वनाथ देसाई, KNN सिटी न्यूज, बेळगाव. आता पुन्हा एकदा नजर टाकूया आजच्या स्थानिक घडामोडींवर. काँग्रेसच्या हमीभावामुळे भाजप सरकार त्रस्त, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सतीश जारकिहोळी यांनी साधला संवाद. सरकार जनतेच्या हितासाठी करणार प्रयत्न. काँग्रेसच्या हमीतून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेची दिवाळखोरी होईल. भाजप कार्यकर्त्यांनी बेळगावमध्ये छेडले आंदोलन. मोफत हमी योजनेतून राज्याचा विकास खुंटणार. सरकारने मोफत योजना तात्काळ मागे घ्याव्यात. गोहत्या बंदी कायद्यात सुधारणा करावी. माजी मंत्री विनय कुलकर्णी यांनी पत्रकारांशी साधला संवाद. भाजपाने दिलेले आश्वासन पूर्ण केले का? काँग्रेस सरकारला प्रश्न विचारण्याची भाजपमध्ये नाही नैतिकता. आता वेळ झाली इथंच थांबण्याची. तुम्ही पाहत रहा KNN सिटी न्यूज मराठी.